नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु आमर कार्यक्रम वैदिक ज्योतिष शास्त्र दर्शन कार्यक्रम रे पुणी थरे मु स्वागत जनाऊछि। आसंतु आज आमे आलोचना करिबा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि विषय रे, तांकर चरित्र लक्षण एवं स्वभाव, तांकर रिष्ट अपमृत्यु एवं मृत्यु योग कौन रहुछि एवं तांकर राशिर शुभाशुभ संपूर्ण भविष्य फल आमे आलोचना करिबु। भिडियोटी सामान्य लंबा हो पारे, आपण धैर्य सहकारे देखंतु। निश्चित भाव में आपण मानकर अनेक किछि गुप्त रहस्य, गुप्त तथ्य, गुप्त ज्ञान आपण प्राप्त करि पारिबे निज विषय रे, निज राशि विषय रे, एवं से अनुसार आपण निजर जीवन को, निजर भविष्य को आगे पारिबे प्री प्लान ले। जदि आपण माने हमर चैनल टी को आज प्रथम थर देखुचंती, चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। यह करिबा द्वारा हमर वीडियो अपलोड होवा मात्र आपण मानक निकट को नोटिफिकेशन जीवो, आपण सर्वप्रथमे हमर वीडियो गुडी को देखि परिबे। एही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखिबा सहित आपनकर ज्ञाति कुटुंब बंधु मानक निकट को शेयर करंतु, सेमाने मध्य एही ज्ञान प्राप्त करंतु, निज विषय रे धारणा सम्यक धारणा मध्य प्राप्त करंतु। तेबे दर्शक बंधु, आसंतु आलोचना करिबा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि 20/9, अर्थात आपनक लग्न कुंडली बा जातक आपण देखंतु, देखिबे केंद्र रे से चक्र केंद्र रे लेखा हितिबा आपनकर 20/9। यार अर्थ 20 होउची पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रंकर संख्या एवं 9 होउची धनु राशिर संख्या। जदि राशि देखिबा धनु राशि, राष्ट्राधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति एवं एमानकु मध्य बृहस्पति क्षेत्री कहा जाए, कारण से बिछा धनु राशि होची बृहस्पतिंकर क्षेत्र। तेणु एमानकु ए धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकु बृहस्पति क्षेत्री बा गुरु क्षेत्री मध्य कहा जाए। यदि नक्षत्र देखिबा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एवं नक्षत्र अधिपति होचंती शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। एवं जदि देखिबा एमानकर जन्म वर्ण, एमाने होचंती क्षेत्रीय वर्णे एमाने जन्म होइथांती। तेणु एमाने युद्ध जितखोर मनोवृत्ति एमानकर थाए, युद्धकर मनोवृत्ति थाए। एमान जीवन युद्ध रे हो बा जेकोनोसी तांकर कर्म युद्ध रे हो, एमाने केबे हारि नथांती। तांकर लास्ट पर्यंत, शेष पर्यंत सेमाने कार्य करिथांती एवं युद्ध रे मध्य अनेकांश रे एमाने विजय मध्य, सफलता मध्य प्राप्त करिथांती, तांकर जे कोनोसी क्षेत्र को नेकी हो। यदि देखिबा एमानकर होचंती मनुष्य गण एवं मनुष्य गण हिसाब रे एमाने देव गुरु ब्राह्मण पितामातांक प्रति स्नेह श्रद्धा एमानकर रही थाए एवं समस्तंकर मंगल करिवा, समस्तंकर शुभ चिंता करिवा एमानकर स्वभाव रही थाए। एमानकर यदि देखिबा जन्म नाड़ी होची आद्य नाड़ी रे एमाने जन्म होइतांती एवं एमानकर जन्म जनि होची बानर जनि। एवं यदि देखिबा ए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकर शुभवार होची गुरुवार। ए गुरुवार को से व्रत भाव रे यदि पालन करंती, जेपरि गुरुवार रे आमिष भक्षण आदि रु निवृत्त रहिबा, देव दर्शन करिबा एवं तांकर जेकोनोसी शुभ कार्य, विवाह, व्रत, गृह प्रतिष्ठा, गृहारंभ, व्रत, यज्ञ, व्यापार वाणिज्य आरंभ, विदेश यात्रा, नूतन पाठ्यक्रम आरंभ, जहाँ कौन शुभ कार्य तांकर शुभ फल पाइबा चाहूँगी, से प्रकार कार्य गुड़िक जदि से गुरुवार रे करूछंती, निश्चित भाव में एक सकारात्मक शुभ फल प्राप्त करिवार सूचना अधिक रही। जदि देखिबा तांकर घात वार होची शुक्रवार। शुक्रवार रे निश्चित सावधानता अवलंबन करिवार अछि। घात वार रे विदेश यात्रा, जानवाहन आदि किनिबा बा दूर यात्रा करिबा, वैदिक कर्म जेपरि विवाह, गृह प्रवेश, गृह प्रतिष्ठा, गृहारंभ, यज्ञ इत्यादि कर्म, ये सब कर्म निवृत्त रहिबा आवश्यकता रही। कारण यही घात बार आघात सूचना थाए एवं कर्म रे शुभ फल प्राप्ति होई न थाए। तेणु सावधानता रहिबार आवश्यकता रही। यदि देखिबा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि, तांकर शुभ संख्या यदि देखिबा 2 एवं 7। संख्या भित्तिक से कार्यक्रम करिया पई जाउछंती, जेपरि मोबाइल नंबर टे नौचंती बा घर पई लैंडलाइन नंबर टे नौचंती बा नूतन जान वाहन किनिबा पई जाउछंती
ନିଜର ରାଶି ଅନୁକୂଳ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ ତାଙ୍କର ସେଇ ବସ୍ତୁ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଖରୁ। ଯଦି ଗୃହଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଫ୍ଲାଟଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟା ଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁକୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବା ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଧାତୁ ଏହି ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ୍ଡ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯଦି ପୁରୁଷ ହଉ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର କିଛି ଅଳଙ୍କାର ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁ ମୁଦ୍ରିକା ହିସାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିଲେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମୁଦ୍ରିକା ହିସାବରେ କିଛି ଧାରଣ ବା ହସ୍ତବଳା ହିସାବରେ ଯଦି ସୁନାର କିଛି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଧାତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ପଜିଟିଭ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁଭ ରତ୍ନ ଏହି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରତ୍ନ ଗ୍ରହ ରତ୍ନ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ପୁଷ୍ପରାଗମଣି ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ତାକୁ ପଖରାଜ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯିବ ତାକୁ ୟେଲୋ ସାଫିୟାର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ରତ୍ନ ହିସାବରେ ରାଶି ରତ୍ନ ହିସାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ସହିତ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଏହି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ ବା ଚମ୍ପା ରଙ୍ଗ। ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ଅନେକ ରହିଛି, ସେ ଭିତରୁ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜର ରାଶି ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗଟେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ଡ୍ରେସଟେ ପିନ୍ଧିବା ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛନ୍ତି ରାଶି ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗରେ ରଖିବା ବା ଗୃହରେ ରଙ୍ଗ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟଟେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ରଙ୍ଗର ସୂଚନା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ବା ଚମ୍ପା ରଙ୍ଗ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ ସୁନେଲି କଲର ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନର ବସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ସେଇ ରଙ୍ଗରୁ ବା ସେଇ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପଞ୍ଜିକାରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଦିନ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ରହୁଛି। ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବୈଦିକ କର୍ମ, ବିବାହ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବ୍ରତ, ଯଜ୍ଞ ପବିତ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ, ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହ ଆରମ୍ଭଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ସୂଚନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଏବଂ କର୍ମରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଜିକାରୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁଦିନ ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି। ଏ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାବଧାନତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା, ନୂତନ ଯାନବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ, ବୈଦିକ ଆଦି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ରହିବ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କର୍ମରୁ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାବଧାନତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ପଞ୍ଜିକାରୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ରହୁଛି ଆପଣ ସେଇଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ବା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବିଛା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭର ସୂଚନା ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପରେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟଟେ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତା ରଖିଛନ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଶୁଭଦାୟୀ ରହିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିବ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର। ପଞ୍ଜିକାରୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁଦିନ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ, କାହିଁକିନା ସେଇ କର୍ମରୁ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଘାତ
नक्षत्र राशि हिसाब से आपंकर आघातर कारक होती से दृष्टिकोण द्विज नक्षत्र मेष राशि व्यक्ति विशेष मान सतर्कता दूरता रखार आवश्यकता रही सहित कौन पार्टनरशिप कार्य सहित बंधुता सहित कौन फ्रेंडशिप सहित किसी टंका लेनदेन यही प्रकार जेकोसी कार्य निवृत्त रुहतु कहीं पाखर आघातर सूचना धक्का बेईमान सूचना रही आपंकर मान धन जस नष्ट होवार जग सृष्टि हो पारे सतर्क रहार आवश्यकता रही यदि देखा आपंकर शुभ दिग आपंकर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनुराशि व्यक्ति विशेष मान शुभ दिग हूँ पूर्व दिग पूर्व दिग को जब आप निजर व्यापार वाणिज्य आगौंट गृह जान वाहन गृह भूमि इत्यादि क्रय करुँच वृत्ति आप आगौंट पूर्व दिग को जब आगौंट आप शुभ रही से दिगरू आपंकर मान धन जश सुख शांति प्राप्त करेंगे आपंकर घात लग्न हिसाब से आपंकर धनु लग्न पंजिका देखले जानीपारे आमर 24 घंटे 12टी लग्न भोग होता है और प्रत्येक लग्न 2 घंटा भोग होता है पंजिका देखले आप जानीपारे जो धनु लग्न 2 घंटा भोग हो 2 घंटा आपको प्रत्येक दिन सावधान रही आवश्यकता रही घात तिथि जब देखा पंचमी दशमी और पूर्णमी तिथि ए घात तिथि सावधान रही आवश्यकता रही नामाक्षर ध एवं भ रही पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर नामाक्षर ध एवं भ निश्चित भाव में आपण राशि अनुकूल अक्षर आपणकर निजर स्वनाम बा निजर शुभ नामटी को रखु से नाम निश्चित स्वनाम अर्जन करने सहित सुख सौभाग्य उच्च पदमान सम्मान प्राप्त करने सक्षम रे नाम आमर शास्त्र कहुई निजर गुरु ब्राह्मण पितामाता आमर इष्ट देव इष्ट देवी इत्यादि नाम को आपणकर नाम हिसाब से रखिपारती से नाम निश्चित आपण सुमधुर एवं डाकिबारे शांति एवं श्रवण मोक्ष पारे एवं सब क्षेत्र लाभवान रे से राशि अनुकूल वैदिक नाम अनुसार जदि आप रखुच्च आमर सनातन धर्म वैदिक विधि एवं आमर देवादेवी इष्ट देव नाम निश्चित भाव में आपंकर पिला छुआ निजर नाम रखापी चेष्टा करूँ किंतु वर्तमान विडंबनार विषय आम आधुनिकतार चाकचक्य बसवर्ती होगी सब नाम गुड़िक आमर पुराणा लगुच ओल्ड लगुच ना देदेले आम छुआटे ओल्ड लगे डेभलप हो पारे तार से गोटे नाम विख्यात हो पारे यही प्रकार कुत्सित मानसिक बसवर्ती होगी आम कौन करुचु पाश्चात्य को अनुकरण करुचु पाश्चात्यर से कुशब्द माने अर्थहीन शब्द विचित्र प्रकार जो शब्द सब नाम गुड़िक आम आम पिला छुआ को दौचु भावुँ गोटे मॉडर्न नाटे देदेले गोटे आमर पिला नाम विख्यात हो गोटे वर्ल्ड फेमस हो विश्वविख्यात हो प्रकार भावना रोचे तो वास्तव में तार किसी सत्यासत्य ना तेणु निजर धर्म निजर संस्कृति निजर परंपरा निजर मूलदुआ निजर पिता माता इष्ट देव गुरु ब्राह्मण को निज सम्मान दवा अर्थ निजर नाम रखु एवं से नाम आपणकर ध्यान ज्ञान संस्कार लोक जानीपारे ये कौ संप्रदाय आसी कौ धर्म रोचे कौ रिलीजन रोचे से अनुसार संस्कार आपणकर विश्वविख्यात होगा सहित निजर धर्म निजर नाम निजक विश्वविख्यात आप करें एवं शास्त्र कहुई नाम द्वारा मोक्ष प्राप्ति संभव किपरि जेपरी आपणकर यदि जितेबाला आम आमर वार्धक्य पहुँचुचु मृत्यु समय उपकृत होती से समय आम माया मोहरे भ्रमित होकर आम आमर जो इष्ट गुरु पिता माता आमर परम पुरुष नारायण परमात्मा राम कृष्ण इत्यादि नाम आम मन को आम जीवा को आसी न था कहीं आम से माया मोहरे भ्रमित था जीव मायारे भ्रमित अवस्था थाए किंतु जदि आम सौभाग्यवशत आम पिला छुआ मानकर से राम कृष्ण भगवान परम पुरुष परमात्मा निराकार सर्वव्यापक सर्वस्थित से परम पुरुष नारायण को आम जदि नामटे आम देचु आम अज्ञात वशत से नाम को स्मरण करें सौभाग्यवशत आमर मोक्ष प्राप्ति होता है यही धाम निजर कष्ट निजक मुक्ति पाई वैकुंठ धाम प्राप्त हवा ईश्वर को प्राप्त हवा मोक्ष आड़ को आमर जीव जाए जीवन काल भितर आप जिते थर से नाम रामटे हो कृष्ण नाटे देती जेकोसी आमर देवादी मान अनेक नाम रही सहस्र नाम तथा 1000 नाम शतनाम तथा 100 नाम
ଏଇଟା ଅନେକ ନାମ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନାମ ବାଛିକି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ନାମ ଯେ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଡାକୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଦେବଙ୍କୁ ସେତେ ଥର ଆପଣ ଜୀବନରେ ଜପ କରିଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଜପ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଇହ ଧାମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ତେଣୁ ନାମର ମହତ୍ଵ ଅନେକ ରହିଛି। କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ନାମ ପ୍ରଧାନ, ତେଣୁ ନିଜର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, କାହିଁକି ଆପଣ କରିବେନି? ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। এই ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ଏମାନେ ବିଂଶୋତ୍ତରୀ ମହାଦଶା ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିବା ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ହୁଏ ପଛେ ଏମାନେ ଲୋନ୍ କରି ପକାନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଧାର ଆଣିକି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା କରିବେନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ବା ହାଇ ଆମ୍ବିସନ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଚାଲିଚଳନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛିଙ୍କର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଲଗ୍ନରେ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରେ ଋଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଶାନୀ ବା କଷ୍ଟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଥିଲା ସେ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିର ଶୁଭାଶୁଭ ଆଲୋଚନା ବା କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଦେଖିବା ବିଶଦ ଭାବରେ। এই ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି 20/9 ଏମାନେ ଚତୁଷ୍ପଦ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନକ୍ଷତ୍ରର ଚାରିପାଦ ଏମାନେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଗଣ ମାନବ ଗଣରେ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସ୍ଥୂଳ କପାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା କୋର କୁଷ୍ଠି ଏବଂ କପାଳ, ଯଦି କପାଳର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ଏମାନେ ସ୍ଥୂଳ କପାଳ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ବା ଭାଗ୍ୟବାନର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଦାସୀପଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ବହୁତ କିଛି କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପାଇଥିବେ ଠିକ୍, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିବ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଏଇ କାମଟା କରିଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଉଦାସୀ ବା ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ପାଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ କିଛି କରିବାର ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା। ଏମାନେ ଶତ୍ରୁବାଦୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମାସ୍କନ୍ଧ ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସେ ଯଦି ଟିଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସହକର୍ମୀ ମାନେ, ଛାତ୍ରଟେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସହପାଠୀ ମାନେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯୋଉ କର୍ମଟା କରନ୍ତି ଟିକେ ବହୁତ ବେଟର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁବାଦୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଥାଏ। ଏବଂ ପିଙ୍ଗଳ କେଶ ଏମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ନାଲି ବା କଅଁରିଆ କେଶ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତେଜବନ୍ତ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ ବା ଦେବତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶରୀର, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। ଏମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ତାଙ୍କର ଭାରିପଣ ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କର ବଚନରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ତା ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏମାନେ ଏତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଇଏ ସବୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା କରିବେ ଏକ ତାଙ୍କର ଗରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ ବଚନ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଧନ ଭୋଗୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ସୁଖ ଧନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଧନ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଯେମିତି କୁହାଯାଇପାରିବ ଉଦ୍ଭ୍ୟାସ, ଯେମିତି ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଟିକେ ଅହଂ ଭାବ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଏମାନେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନେ କିଛି ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତ କିଛି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ
हानि होता है। तेणु आपण जो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनुराशि व्यक्ति विशेष मैंने उच्च पद मान सम्मान अधिष्ठित होती निश्चित निजक धैर्य संस्कारी करतु एवं आपणकर बुझी विचारिक आपणकर पद शक्तिर व्यवहार करतु अपव्यवहार करतु नहीं जहाँ आपणकर मान सम्मान हानि कारक हो पारे। जदि देखा एमाने टिके कामातुर रही सेक्सुअली लाइफ प्रति एक्टिविटी मन टिके वीकनेस थाए से दृष्टिकोण मैंने जेकोसी स्त्री बशवर्ती सडनली हो जाती कौन प्रकार कि गोटे स्त्री किसी सौंदर्यपूर्ण स्त्री कौन बशवर्ती करें माने ता स्त्री बसरे मैंने जाकि भूल डिसीजन नहीं पारती। तेणु आप निश्चित भाव में निजर जो स्वभाव चरित्र को परिवर्तन कर आवश्यकता रही ना संसार निंदित अपमानित हवार जग सृष्टि हो पारे। एवं एमाने अनेक समय एमती किसी गेम बा खेलती बुद्धिर तीक्ष्णता हिसाब से अनेक समस्या को समाधान करने सहित जदि एमाने कहार शत्रुता बा विरुद्धाचरण कर षड्यंत्र करने पुरंदर होता निजर ज्ञान एवं पद शक्तिर व्यवहार करी जनका को बर्बाद करने पर्यंत क्षमता प्रयोग करें नहले भल मतरे मित्रपूर्ण हिसाब से व्यवहार बहुत भल जदि क्या शत्रुता आचरण कर षड्यंत्र करी बहुत माने तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न जदि देखा एमानकर चक्षु रक्त वर्ण सामान्य रही है ये क्रोध एमानकर भितर सांगे सांगे सडनली जदि किए अपमान है भाया किसी कथाटे कही मान सम्मान है भाया किसी व्यवहार कर क्रोध अनेक समय रही था चक्षु रक्त वर्ण अनेकांश देखा जाए एमानकर रही है लालपण चक्षु एवं कीर्ति भोगी होता निश्चित अनेक ज्ञान गुणर अधिकारी होती जहाँ एमानकर कीर्ति देश विदेश विख्यात होता है एवं उच्च पद रे अधिष्ठित होगापाई माने सक्षम होता एमानकर दयावंत होता सुस्थ मस्तिष्क निश्चित भाव में ये सब टंका प्रति दया स्नेह प्रथा रखी था किंतु क्रोध समय बहुत भयंकर रूप माने यदि शत्रु सामने भयंकर एवं एक निजर वीरपण देखे पारती शत्रु को हरइबार क्षमता एमानकर रही है। एमाने बहुत समय जहाँकि क्रोध कथा जो कहली एमानकर क्रोध सडनली सृष्टि होता है जदि किए व्यवहार मिसबिहेव कर सम्मान हानि भाया किसी प्रति किए व्यवहार कर निश्चित भाव में क्रोध सृष्टि होता है। एवं अनेक समय एमानकर निजर मान सम्मान को जगिकी चली था तेणु एमानकर अनेक समय मान सम्मान बा जो पद प्राप्त न कले से भाया कौन से अनुष्ठान को जाती ना जदि सम्मान पूर्वक डक जाए स्वतंत्र भाव में आसन दि जाए अभ्यर्थना दि जाए स्वागत करा से प्रकार स्थान को जीवाई पसंद करती जोटी सम्मान मिल से प्रकार जगह को जाती बहुत मानी स्वभाव होता असम्मान हेले से स्थान परित्याग करने से भाया जगह को न जावाई पसंद करते पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनुराशि व्यक्ति विशेष माने एमानकर जदि देखा दंत हिसाब से जदि देखा मुखमंडल सौंदर्यपूर्ण होता है दंत सामान्य टिके बड़ रही है एमानकर एमानकर अनेक समय बहुत जिनिस किसी प्राप्त कर सारा उच्च पद मान सम्मान प्राप्त कर सारे बैरागी मनोभाव त्याग मनोभाव सृष्टि होता है संन्यासर भावना सृष्टि होता है सबकि को त्याग करी ब्रह्मचारी साधु सत हो ईश्वर आराधना निजर जीवन को व्यतीत करवा सबकि पाई सारा प्रकार भावना किसी सृष्टि होता है मन भितर त्यागर भावना एवं एमाने जदि देखा दाम्पत्य जीवन कथा देखा निश्चित भाव में माने उत्तम स्त्री प्राप्त करने सहित सुख सौभाग्य संतान प्राप्त होता है किंतु पुत्र कष्टि होता पुत्रंकर प्राप्ति हो बा पुत्र पाई सारा सहित कौन से मतांतर सृष्टि पुत्र कष्टि टी होता पुत्र कष्ट भोग करवा ये प्रकार जोग रही है कन्या संतान रही है आमानकर जदि देखा दाम्पत्य सुख हिसाब से जदि सप्तम अधिपति बलवान रोचंती सप्तम स्थान में शुभग्रह मानक युक्त रोचंती शुभग्रह मान वृत्ति रोचे एक भाज्य जीवन व्यतीत होता है जदि सप्तम
ଅଧିପତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛନ୍ତି ବା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ପାପ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କିଛି ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କଷ୍ଟି ହୋଇଥିବେ, ସନ୍ତାନ କନ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଏମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପଣ ରହିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏଜୁକେସନ ଲାଇନରେ ଏମାନେ ବହୁତ ବେଟର କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକଟେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲେକ୍ଚର ପ୍ରଫେସରଟେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଏମାନେ ବହୁତ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ବା ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବା ବା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ମାନେ ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଏମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ। ଏମାନେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହିବା ଏମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଟିଥାଏ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନେ ବହୁ ଜନପ୍ରିୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କର ଅନେକ ଫଲୋଅର୍ସ ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି, ବହୁ ଜନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବାଣିଜ୍ୟକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏମାନେ ଯଦି ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ହିସାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟାପାରୀ ବା ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରୁ ମାନ ଧନ ସୁଖ କମେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ସଂସାରରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେଇନା ଅନେକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ଅନେକ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଅନେକ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନା କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୁକ୍ତି କରିବା ବା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ପରଦାରକ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବନ୍ଧୁତା ବା ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ନିଜର ମାନ ଧନ ଯଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସଂଯତ ବା ସଂସ୍କାରିତ ଭାବରେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକିରି କଷ୍ଟଭୋଗ, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଧନହାନି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ମାନେ ଆମ ବାତ ଦେହି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଟିକେ ମୋଟା ରହିଥାନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କର ବାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବା ଫୁଲିବା ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କିଛି ଅନେକ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏମାନେ ଟିକେ ଆମିଷାହାସୀ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ ଟିକେ ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ଏମାନଙ୍କର ଭାବ ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ହସ୍ୟରେ ମୀନ ବା ମତ୍ସ୍ୟରେଖା ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ମୀନ ସଦୃଶ ଏକ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ମତ୍ସ୍ୟରେଖା ଯୋଉମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଥାଏ ରେଖା ହିସାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନ ଧନ ଯଶ କମେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେଖା, ତାଙ୍କର କପାଳରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ସେମାନେ କ୍ରୋଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ସେ ରେଖାରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଯେ ଏମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ହେଇଥିବେ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଜାଇ ମନ୍ଦାର, ଶରୀର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଜାଇ ମନ୍ଦାର କିଛି ସିମ୍ବଲ ତାଙ୍କର ରହୁଥିବ। ଏବଂ ଏମାନେ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ପଢ଼ିବା ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପଣ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଏଇସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରପୁର ରହିଥାଏ। ସବୁ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ଭୋଗୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା, ସଜେଇବା, ଏକ ଫିଟଫାଟରେ ରହିବା, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଜେଇବାର ଭାବନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ମାନେ ନିଜକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ବା ପାର୍ଲର ଯିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଏବଂ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କାମାତୁର କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ସେକ୍ସୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ନିନ୍ଦିତ, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନିର କାରକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବାଷାଢ ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ନିଜକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବା ସହିତ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନେ ଅନେକ ସ୍ନେହୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ରହିଥାଏ ନେଚର ହିସାବରେ। ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା
ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ହିସାବରେ କ'ଣ ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ବିଶେଷ କରି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା କାରକତ୍ୱ ହିସାବରେ ମାନେ ସୁକର୍ମକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଭଲ କର୍ମରେ ଯଜ୍ଞ ଦେବ ପୂଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ଦେବ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ସୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଯଜନ ଯାଜନ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ପୂଜା ପାଠ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହିସବୁ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ଅତି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ସେହି କର୍ମରୁ ଏବଂ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହିଥାଏ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଜୀବନରେ କିଛି ତାଙ୍କର କର୍ମ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯାନ ବାହନ ଗୃହ ଭୂମି ଏସବୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମିତ୍ର କାରକ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ମିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ମିତ୍ର ପ୍ରିୟ ବହୁତ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମିତ୍ର ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ରହିଥାଏ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ମାନଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ହିସାବରେ ରୋଗ ହିସାବରେ ଏମାନଙ୍କର ଆମ ବାତ ଦେହ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଫୁଲିବା ବା ଚଳପ୍ରଚଳରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। କଫା ଅଧିକ ଏମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଫ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବାରେ ବା କଫ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି କଷ୍ଟ ଭୋଗ ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ଦ୍ଦି ସଦାସର୍ବଦା ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ଶୋଷ ଲାଗିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ମଧୁମେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କମ୍ପ ଜ୍ୱର ଯେମିତି ବାତ ଜ୍ୱର ହିସାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ନାଭି ଚକ୍ରରେ ବ୍ୟଥା ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଅନ୍ତ ନାଡିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବୟସରେ ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ କାଶ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେବା ଦ୍ୱାରା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ କଷ୍ଟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ରୋଗ ଅନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ଇନଫେକ୍ସନ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଏବଂ ତାଳୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯକୃତ ବା ଲିଭର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କିଛି କୁଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବା ଡ୍ରିଙ୍କ ବା ମଦ୍ୟପାନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନହେଲେ ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇକି ପ୍ରାଣନାଶର ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ଏବଂ କଣ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ବଚନ ବା ସ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମିଠାର କାରକ ହିସାବରେ ଏମାନେ ଟିକେ ମିଠା ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଧୁମେହ ବା ଶର୍କରା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରେସର ଏହିସବୁ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏବଂ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସଚେତନ ରହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ରୋଗ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତେଇକରି ଆପଣ ସଂସାରରେ ଏକ ସୁଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଷ୍ଟ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଧନୁ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର। ଯଦି ଦେଖିବା 1 ବର୍ଷ 7 ମାସ 3 ଦିନରେ ରହିଛି ପଣ୍ଡୁ ରୋଗ କିଛି ଚର୍ମ ଇନଫେକ୍ସନ ବା ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଦେଖିବା 4 ବର୍ଷ 3 ମାସ 1 ଦିନ ରହିଛି ଦୃଷ୍ଟି ପୀଡ଼ା ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପୀଡ଼ା ବା କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପିଲା ବୟସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ମାନେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 8 ବର୍ଷ 9 ମାସ 7 ଦିନରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବାଧା ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। 14 ବର୍ଷ 4 ମାସ 10 ଦିନ ରହିଛି ବସନ୍ତ ପୀଡ଼ା
ବସନ୍ତ, ହାଡ଼ଫୁଟି, ମିଳିମିଳା ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇକରି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ରହୁଛି 18 ବର୍ଷ 9 ମାସ 7 ଦିନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପେଟ ବେଦନା ବା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନକୁ ନେଇକରି ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର 24 ବର୍ଷ 1 ମାସ 19 ଦିନ ରହିଛି ପୁଣି ସେଇ ବସନ୍ତ ପୀଡ଼ା, ଯାହାକି ବସନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ, ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ପୁଣି 28 ବର୍ଷ 3 ମାସ 17 ଦିନରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ଭୟ। କୌଣସି ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଗୁପ୍ତ ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 36 ବର୍ଷ 8 ମାସ 1 ଦିନରେ ରହିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପୀଡ଼ା। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିକରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ବା ତାଙ୍କର ଧନ ନାଶ କରିବା, ମାନ ସମ୍ମାନ ନାଶ କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଆଘାତର ସୂଚନା ପୀଡ଼ା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ 45 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ରାଜ ଭୟ ରହିଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକରି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ବା କାରାଗାର ବାସ ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ନିଜର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମିସ୍ ୟୁଜ୍ ନ କରିକିରି ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ପଥରେ ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। 52 ବର୍ଷରେ ରହିଛି ଅତିସାର ପୀଡ଼ା, ଅର୍ଥାৎ କୌଣସି ଏକ ଝାଡ଼ା, ମାରାତ୍ମକ ଝାଡ଼ା, ଯୋଡ଼ାଣ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ବା କୌଣସି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଝାଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଏତିକି, ଯଦି ସେ ଯାଏ ରିଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। 65 ବର୍ଷ 9 ମାସ 1 ଦିନରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏକ ମାରକ ପୀଡ଼ା ଯୋଗ। ଏହି ପୀଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ବା ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ ପୀଡ଼ା ବା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇକରି ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧର ପୁଣ୍ୟବଳ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦେବ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରିଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିକରି ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ନିଜର ରିଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆଗକୁ ଯାଇକି ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଏବଂ 78 ବର୍ଷ 9 ମାସ 5 ଦିନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ପେଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକରି ଏବଂ ଝାଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପେଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକରି ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକରି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ, ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଆମର ଆୟୁ ଆମର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର ଏମିତି କିଛି କର୍ମ ଆମର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଆମର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ହାନି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସଚେତନ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ମକୁ ସୁଧାର କରନ୍ତୁ, ଆୟୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ କରିବେ, ରିଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ, ଅନ୍ତରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବା କଥା, ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କିଛି ସକାରାତ୍ମକ କଥା, କିଛି ନକାରାତ୍ମକ କଥା। କିଛି ଲୋକ এই କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିକି ସକାରାତ୍ମକ ବା ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ, କ୍ରୋଧିତ, ଦୁଃଖିତ, ଭୟଭୀତ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷର ଅର୍ଥ ହିଁ ସେଇଆ, ଆମେ ଆମର ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ନିଜର ଆମର ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ, ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ, ଆମର ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେନି ବା ସୁଧାର କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ, ନିଜର ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖେଇପାରେ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ପଜିଟିଭ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ କଥା କୁହାଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଗଲା ସେ ସାବଧାନ ହେବ, ସଚେତନ ହେବ, ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ବଶତଃ ବା ଅଜାଣତରେ ଯେଉଁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ବା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେଠୁ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷର କଥା ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସଚେତନ, ସାବଧାନ ଏବଂ
ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଶତପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସମାଜରେ ସେବା କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେଇ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ତଥ୍ୟ କଥା, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ, ନିଜକୁ ସାବଧାନ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହା ଥିଲା ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶି ହିସାବରେ କିଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନଥାଏ। କାହାର ରାଜଯୋଗ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଧିକ ରହୁଛି, କାହାର ଦୁର୍ଯୋଗ, ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ, କାଳସର୍ପ ଦୋଷ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଦୋଷ ରହୁଛି, କାହାର ରାଜଯୋଗ ରହୁଛି। ଯାହାର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ରାଜଯୋଗ ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବ। ଯାହାର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ଦୁର୍ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ନେସେସରି ଚିନ୍ତିତ ହେଇକରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଏଟା କହିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ସେଟା ହେଉନି, ମୋର ଏମିତି ହେଉଛି, ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୋର ସେମିତି ହେଉନି, ଏହା ହିଁ କାରଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ନ ହେଇକରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜାତକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିକାରର ବିଧାନ ଅଛି। ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗ୍ରହରତ୍ନ ଧାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଜ୍ଞ ହୋମ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଆପଣନ୍ତୁ। ମୋର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦରିଦ୍ର ନଷ୍ଟ ଯିବ ଏବଂ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।